السلام علیکم همدیاران عزیز و ارجمند بینندگان عالی قدر. گروه ایجادی برنامه دوست داشته تان رنگین کمان در سفر جمهوری دوست و برادر تاجیکستان قرار داریم. ما در عرفی جشن 28مین سالگرد استقلالیت دولتی تاجیکستان در اینجا سفر کردیم و خواستیم شما را با زندگی نامه مردم این دیار آشنا سازیم. توجه نمایید. ازبکستان به طفیل سیاست درهای کشاد خود در سالهای آخر خصوصاً با جمهوری‌های همسایه رابطه خوبی مدنی و انسانپروری و اقتصادی را براه گذاشته است. از این رو شناخت همدیگری همسایه دولت‌های منطقه هرچه بیشتر از همدیگر زیاد می‌گردد و به این وسیله دوستی و قرینی قدیمی خلقایمان دوباره برقرار می‌گردد. ما در دایره سفر ایجادیمان از اداره روزنامه خلق آوازی بازدید کردیم. Bu do'stlik asrlar sinovidan o'tgan desak mubolag'a bo'lmaydi. Bu do'stlik qancha tarixning zarvorli bir yuklarini yengib o'tganki, demak bugun biz mana bu ikki millatning sarvarlari olib borayotgan siyosatlari hosilasi o'laroq bu do'stlik yana bir yuksak bir pog'onaga ko'tarildiki, bundan bugungi kunda ikkita qo'shni davlat tugul barcha mintaqadagi xalqlar juda ham bir xursand. Ikki davlat o'rtasida bir qancha aloqalar mustahkamlanib boryapti. Mana chegaralarning ochilishi, o'zbek va tojik millatlarining bevosita respublikalarga o'tib sayr tomosha qilishlari, to'y ma'rakalarda ishtirok etishlari bugungi kunda juda ham bir yaxshi yo'lga qo'yildi. Xalqlarimiz bundan juda ham xursand. Tojikistonda ko'plab o'zbekcha nashrlar mavjud. Inchunin Xalq ovozi, Tojikiston Respublikasi hukumatining organi bo'lgan Xalq ovozi gazetasi 90 yildirki nashr etiladi. Bugungi kunda 8000 adadda butun respublika bo'ylab tarqalyapti. Viloyatlarimizda, nohiyalarimizda ham inchunin o'zbekcha nashrlar mavjud. Masalan, Sud viloyatida Sud haqiqati gazetasi chop bo'ladi. Qatlon viloyatida esa Do'stlik gazetalari bevosita o'zbeklarning sevimli bir gazetalari hisoblanadi. Ma'rif sohasida ham sezilarli o'zgarishlar, ijobiy natijalar bugun paydo bo'lyapti. Talabalar bevosita O'zbekiston oliygohlarida tahsil olib qaytishi mumkin va aksincha O'zbekiston talabalari bugun Tojikiston oliygohlarida tahsil olishmoqda. Televideniya va radiolarda ham o'zbekcha eshitish va ko'rsatuvlar bor. Mana o'zimizda Dushanbeda Ovozi Tojik radiosida 1 soatdan ko'proq muddatda o'zbekcha eshitirishlar efirga beriladi. Va bundan tashqari Tojikiston televideniyasida o'zbekcha axborot ko'rsatuvi berib boriladi. Mana shu do'stligimiz yana barqaror bo'lsin, hech qachon ko'z tegmasin va yana ham rivojlanib boraversin. ما هنگام سفر در پایتخت تاجیکستان با همدیاران زیادمان که برای تحصیل و استراحت و دیدار بینی با خویشاوندان خود آمدند دوچار گردیدیم. دوام 2-3 سال است که همه رابطه های بین دو جمهوری برقرار گشت. خلق هر دو ریسپوبلیکا از این به نهایت شاد هستند. ما از ولایت سرخندریا از ناحیه دهنو امروز به این عید باشکوه تشریف آوردیم. خواستیم که همین همزبانا، همسایه خود، دوست عزیز ما، دوست قرین خود را با این روزی پرشرف صمیمانه تبریک و تهنیت گوییم. البته دوستی برادری سالهای زیاد این تاریخی بسیار دور و دراز دارد. چهل یکی در گذشته شاعرای بزرگ ما گفتگی هستند تا توانی دوستان را گم مکن، دوستان مهربان را گم مکن، دوست آید سخت در آغوش گیر، رسم خوبی تاجیکان را گم مکن. Tojikiston bilan xudanda bo'lib kelganmiz. Biz bularga nihoyatda endi qiz berib, qiz olib, mana shuni shaxsan o'zimda singlim ham mana shu Shartu shahriga kelin bo'lib tushgan. Bu yerda
mehrini ko'ryapmiz. Tojikistonda bir xalqini mehrini ko'ryapmiz. Shu bizlar juda ham xursandmiz. Shu 2 yil, mana 3 yil bo'lganimizda juda ham o'zgarish nihoyatda katta. همزمان ما شاهد گردیدیم که در شهر دوشنبه و دیگر منطقه های تاجیکستان جایهای دیدنی و فراغتی خیلی زیاد است. امروز تمام برادران ما هم از جمهوری ازبکستان می توانند آزادانه آمده در منطقه های استراحتی که واقع در ناحیه ورزوب می باشند دم گیرند، طبابت کنند و از دیار زیبا منظر ما برخوردار باشند. باوری دارم که در آینده نیز مناسبت های ما با ازبکستان بهتر خواهد شد و ما دائما تیار هستیم که دوستان خود رو، خویش و اقربای خودمون رو که عین حال در جمهوری ازبکستان زندگی میکنند و اینجا قبول کنیم. ما دائما خرسند هستیم که مهمانان و ناحیه زیبا منظر ما میآیند. من فکر میکنم از همه بیشتر باید که ما با همسایه هایمون به مثال دوست زندگی داشته باشیم و میگویند که دل و یاران 3 قسمند بدانید، زبانی اند و نانی اند و جانی. به نانی نان بده از در بیرونش، نوازش کن به یاران زبانی. ولیکن یاری جانی را به دست دار، به جانش جان بده گر میتوانی. و من فکر میکنم ازبک ها برای ما همین دوستانی جانی هستند. هنگام تماشای شهر دوشنبه ما گواهی آن گردیدیم که باز یک باغ فراغت و استراحتی کروشی کبیر در اختیار اهالی گذاشته می شد که آن مساحت بیشتر از 4 هکتار را اشغال می کرد. امروز که تاجیکستان ای دارد و باعث خوشنودی است که در مهمانی ما برادران جمهوری ازبکستان نیز قرار دارند. ما تشریف برادران ازبکستانی را به تاجیکستان خیر مقدم میگوییم و بسیار باعث خوشنودی است که طی سالهای اخیر در مناسبت‌های سیاسی بین دولتی بسیار یک دگرگونی‌های مثبت به عمل آمدند. ما بسیار می‌ندار از پرزیدنت ازبکستان محترم میرزیویف هستیم که در یک سفر کاریشان توانستند این قدر مانعه‌های سنی که در بین دو دولت زیاده از 24 سال وجود داشت از بین برند. امید تاجیکان و ازبکان را با فردای درخشان باز هم زیاد نمایند. ما می‌دانیم که امروز برادران ازبک با تاجیکستانیان ما بسیار در یک محیط خوب قرار دارند، رفتارهای دوستانه دارند، مناسبت‌های خوش‌تبارانه دارند و خرد و کلان همه از این مناسبت‌ها، از این پیشامدها روحیه تازه گرفتند و من باوری دارم که در آینده آن شاهکاری که بین میر علیشیر نوایی و عبدالرحمن جامی بود برای نسل‌های آینده سمق می‌گردد و در آینده برادران ازبک با برادران تاجیک ما از یک دسترخوان نان خورده کشور آباد کرده برای نیک و احوالی مردم خود، برای تنجی و امانی منطقه سهم با سزای خود را میگذارند. دوستی خلق ازبک با خلق تاجیک سالیان سال ادامه داشت، ادامه دارد و ادامه خواهد یافت. این را ما در دوستی و برادری دو فرزند فرزانه ملت دیده میتوانیم. ما از عرف و عادت‌های خود حرف میزنیم ولی نگفته نماند که عرف و عادت‌های مردم ازبک نیز با ما یک جایه است. ما را فرق نمی‌کنند که ما تاجیک هستیم یا ازبک. همین باشد که آرزومند آن هستم که همیشه دوستی و برادری دو مردمی عزیز ما پیوسته سالهای سال طنین انداز باشد. امروز که ما در باغ کروش کبیر قرار داریم و اینجا منزلگاه شده است که از تمام دیار، از تمام مملکت، از تمام خارج کشور مهمون ها رنجه می آورند، از آن جمله مردم ازبک. من قدمی مبارک هر یک مهمانی به این دیار، به این سرزمین تاجیکان قدم رنجه می کرده را خوش آمدید می گویم و قدمشان نوری دیده تاج سر. بینندگان عزیز و ارجمند، گروه جادی ما حالا در نیروگاه برقی آبی نارک قرار داریم. خیلی که شما خوب میدانید این نیروگاه برقی نارک به کتاب گینس داخل شده است. آب منبع حیات، روشنی، زندگی می باشد. واقعاً نیروگاه نارک نه فقط در حیات اقتصادی تاجیکستان بلکه انرژی الکتریکی آن قریب
به تمام جمهوری‌های همسایه گذاشته می شود. از این باعث این اقتدار اقتصادی که سال 1972 ساخته شده است امروز نیز یکی از انشاءات‌های عظیم به حساب می رود. ما حالا در بالای سربند نیروگاه برقی آبی نورک قرار داریم که بلندی این سربند نیروگاه 300 متر را تشکیل داده یکی از بلندترین سربندها در دنیا به حساب می رود. حجم آب انبار 5 میلیارد متر کوبی را تشکیل داده، از این 4.5 میلیارد متر کوبی برای استحصال نیروی برق و باقی مانده 6 میلیارد آب مردگویم می باشد. لایحه نیروگاه برقی آبی نورک در انستیتوت لایحه‌کشی شهر توشکند، انستیتوت گیدروپروژه لایحه‌کشی شده ساخته شده است. این ساختمان نیروگاه برقی آبی نورک ساختمان دوستی خلق‌ها می باشد و به واسطه خدمت خلق به ما دوست و همسایه ازبکستان به نهایت در این ساختمان زیاد است. ما حالا در نیروگاه برق آبی راغون قرار داریم که این یک نوگانی در زندگی نامه مردم نه فقط تاجیکستان بلکه تمام منطقه آسیای مرکزی، افغانستان و پاکستان و در تمام دنیا می باشد. در عرفه 28مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان به کار انداخته شدن چرخ دوم نیروگاه برق آبی راغون باز یک قدم بزرگ در راه رشد اقتصادیات تاجیکستان و استقلالیت انرژتیک آن به شمار می رود. نه تنها این انشاءات بزرگ عصری که ما ساخته ایستادیم برای تاجیکستان است، انشاءات برای تمام منطقه خدمت میکند، از آن جمله برای ازبکستان. چون که در حال حاضر شما آگاه هستید علاقه ما برق با دولت همسایه دوست داده ایستادیم، در آینده برق میدهیم و نشانه دیگرش این است که وقتی که آب انبار آب بگیری میشد در دوره که خشکسالی به میان میآید در دولت‌های پایان‌آب ما میتوانیم که انتقال آب رو برای آبیاری این زمین‌های همسایه‌ها از آن جمله برای همسایه دوست و برادر ازبکستان ما انتقال آب هم تیم که زمین‌های خشکسال رو آبیاری کنند. در ساختمان نیروگاه خیلی متخصصان و کارگران زیاد از مملکت‌های گوناگون اشتراک دارند. برای همین هم در مراسمی به استفاده سپردن چرخ دوم نیروگاه مهمانان زیاد و بیشتر از 20 مملکت 150 نفر خبرنگاران شرکت داشتند. از این صحبت‌ها باوری حاصل می‌گردد که آب انبار نیروگاه به مقدار ضروری و هنگام آبگذاری برای کشاورزی و احتیاج اهالی جمهوری‌های همجاور رسانیده می‌شود. از نظر ما این خلق آسیای میانه همه یک خاستگاه داره، یک خلق هست و نقاط اشتراک ما بسیار بیشتر از اون نقاط فاصله و تفرقه مونه. مردم این منطقه مردم یک دست و یک پارچه مردم شرق هستن. ما کارمندای ایرانی داریم توی شرکتمون، کارمندای روس داریم، از ازبکستان داریم، از مغولستان داریم. یعنی این صرف استفاده از کارمندان این کشور یا اون کشور نیست، این همکاری بین المللی هستش که این پروژه رو به پیش میبره. فکر میکنم این ثابت میکنه که مردم تاجیکستان هیچ سدی برای پیشرفت و در اصل رونق کشورشون و همچنین رونق اقتصادی کشورشون ندارند و نخواهند داشت. طوری که متخصصان میگویند حالا حاضر الکترو انرژی از نیروگاه راغون به بعضی حدودهای ازبکستان نیز گذاشته می شود. در این سطح آبی که امروز در آب انبار ما هست، هر یک چرخ کاری 120 مگاوات توانایی میگیرد در یک ساعت. ما برق را با سیستم یگانه انرژتیکی انتقال می‌نماییم. اون طرف با کدام دولت همسایه روان کردن برق وابسته به شرطنامه‌های
баста шуда, ин аз барқи тоҷик вобастагӣ дорад. برنامه دوست داشتهتان رنگین کمان حالا در حصار شادمان قرار دارند. شما خوب می‌دانید که قلعه حصار تاریخی بیش از 3000 ساله دارد و تاریخ یادگاری‌های قدیمی یونسکو داخل شده است. بازیافت‌های عالمان گواهی می‌دهد که اشیاءهای دور برنجی نیز از تاریخ قدیمی حکایه می‌کند. بنابر آن گفته می‌شود که این از 9 قبط تاریخی عبارت است و در زمان حکومداری امارت بخارا این شهر قدیمه مرکز بخارای شرقی به شمار می رفته است. در نزدیکی این مکان تاریخی باز یک انشاءات مقتدر صنعتی زواد آلومینی تاجیک جایگیر شده است که در زمینی این کارخانه همکاری تاجیکستان و ازبکستان خوب براه گذاشته شده است. در روزهای نزدیک همکاری ما با جمهوری برادر اون ازبکستان زیاد شده ایستاده است. از اون جمله آنها ماشین های با ما دسترس میکنن، ما در اینجا های جمع کرده میفروشیم. استحصال آلومینی ما میگیرن کاتینکا سیم آلومینی. با غیر این بسیار من این قسم های احتیاطی که برای تکنیک در کار است ای جمهوری برادر ازبکستان میگیریم. باغبان درت را باز کن، من سیری انگورزار آمدم. انگورت را نمی خورم، از دور تماشا می کنم. در حقیقت حال وقتی که ما به این باغ فردوس مانند تشریف آوردیم، چشم ما از شادی و سرور یک فرح بخشی کشف نمود. چه خیلی که میگویند از پشت مهنت حلال زندگی با فراغت به دست می آید. انا این است مهنت حلال باغبانان تاجیکستان. شکر میکنیم که خداوند در ما را در همین خیل مملکت آفریده است، نه دیگر جا. بهترین جا آب، هوا، مصافا، آفتاب میرسه، همه چی آب تا خدامان محکم نکنیم و رفت میگیره. شرافتی هر دو پرزیدنت مملکت ها زبان یافتن، فهمیدن، وقتش آمد حاضر همه خرسان شنده آزاد ارکن مملکت فقط گنه ترلب مهنت قلب مهنت راحتını körüp bola chaqalarni nevaralarni oqishida yashashdan bo'lak bir baxt bo'lmasa kerak deb o'ylayman. این باغ‌های پر از نعمت در شهر ترسونزاده وادی حصار دامن پهن کردند. در این باغ‌ها نوهای بالذت و شیرین حسینی، قلبه، شاهانه، پشپزک، کشمش سیاه و سفید و غیره رویانده می شود. 10 سال شد حاجگی ما تشکیل شدن. حاضر من 500 گکتار زمین ده حاضر پورا حاصل به در آمدن. حاصلات ناس خوب. من امسالم کمتر باد خوا پستر آمد. این پستر آمدن پس مهنت‌های زحمت‌های انگورپروا کمتر زیاد میشد. لیکن در هر حال خدا با شکر که همه خیل حاصلات فراوان به دست آوردیم. حاضر من انگور چینی سر شدن، انگور چینی حاضر سر شدن. من حاضر از قرغیزستان، قزاقستان، روسیه آمده انگور رو همون طرفا وای کرده گرفته برده استادن. اولش همون در این داخل مملکت از اونجا زیاد شد همون دیگر دولت‌ها بایم اکسپورت کرده استادیم. این دو زبان دا گپ میزده اگه یک خلق حساب میکنم ده اینا تماما از دیگرش هم جدا کرده هم نمیشد. الهی این خیلی کارم نشود. همون الله با شکر میکنیم که من وقت سالهای آخر یک کارای عجایب وای شده است. من رفت آمده گوید دیگر وای را گوید تمام حدی کنار نداریم. همه خیلی یک خرسان شدیم. خلق تمام همشون خرسان شدن ده.
خواجگی مذکور در 105 گکتار زمین دامن پهن کرده بیش از 95 گکتاری آن تاکسار می باشد. شاهدی قید است که این خواجگی تاک پروری نه فقط مکتب و منبع محصولات خواجگی قشلاق بلکه مکان دیدنی برای مهمانان دور و نزدیک می باشد که وقتی بازدید از آن ما هم گواهش گردیدیم. biz shunchalik xursandmiz ki Tojikistonga millionlab o'zbeklar, tojiklar bir-biri bilan mana qarindosh, do'st bo'lishdi. Yanada bir-birlariga bordi keldilar bo'lib, mana to'ylarimiz bir bo'ldi yana. Doim bizni bag'rimiz ochiq, bog'larimiz ochiq. Marhamat kelishsin, to'ylarimizga kelishsin, to'ylariga boraylik biz ham. در هر قدمی سفر به گوشه‌های گوناگون تاجیکستان ما شاهد نوگانی و اقتدارهای نوی صنعتی می‌گشتیم که مردم سرملت تاجیکستان دست را به دست داده به این کامیابی‌ها نائل می‌گردیدند، مثل که همسایه‌ها از ظفرهای ما ازبکستانیان شاد می‌گردند. ما نیز از این دستاوردهای تاجیکستان خوشحال می‌گردیدیم، چون که این اقتدارها امکانیت‌های مملکت‌های همسایه را پره می‌سازد. فکر می‌کنم که چند دلیلی که ما در برنامه خود نمایش دادیم از آن دلالت است. همدیاران عزیز و ارجمند، بینندگان عالی قدر، این بود برنامه این ساعتی رنگین کمان که ما ایجادکاران برنامه برای شما آماده نمودیم. در آخر برنامه میگوییم جاویدان با دوستی خلقای ازبکستان و تاجیکستان. خدا حافظ.